Good morning, my dear students. Okay, in lecture number 13, chapter number 1, we discuss about the numerical based on Coulomb's law. Okay, today maybe our last numerical that is based on these chapters, these topic Coulomb's law. Okay, today we discuss exercise number 1.6. In exercise number 1.6, what they say, 4 point charge is qa equal to 2 microcoulomb, qb equal to minus 5 microcoulomb, qc equal to another 2 microcoulomb, and qd that is equal to minus 5 microcoulomb are located at the corners of the square of abcd. So what we have to do, okay, we make a square, okay, we make a square, okay, and that square, each vertices we can give a name A, B, C and D. The charge on vertex is A, that is QA, equal to 2 microcoulomb. Okay. The charge on a vertex is B, that is QB, equal to minus 5 microcoulomb. The charge on a vertex is C, that is QC, equal to 2 microcoulomb, and the charge on a vertex is D, that is QD, equal to minus 5 microcoulomb. Okay, are located at the corners of the square of ABCD, side 10 centimeter. What is the force on a charge of a 1 microcoulomb placed at the center of the square? Let's suppose એમ સમજી લો કે આ સેન્ટર O છે ને એના ઉપર લાઈક કેપિટલ Q ઇક્વલ ટુ એમ સમજી લો કે 1 માઇક્રોકુલમ ચાર્જ છે, તો આપણે રિઝલ્ટન્ટ ફોર્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે એટ ધ સેન્ટર ઓફ ધેટ સ્ક્વેર. હવે એકચ્યુઅલમાં જો જોઈએ તો 1 માઇક્રોકુલમ પોઝિટિવ છે ને 2 માઇક્રોકુલમ બી પોઝિટિવ છે. સો પોઝિટિવ વચ્ચે શું થશે? રિપલ્ઝન થશે, એટલે એફએ જે છે એ એફએ એક્ઝેક્ટલી આ ડાયરેક્શનમાં આવશે. સિમિલરલી જો સીની વાત કરીએ તો એ બી 2 માઇક્રોકુલમ છે. ઓકે, એ 1 માઇક્રોકુલમ પર ફોર્સ એપ્લાય કરશે તો રિપલ્ઝન કરશે તો એફસીની ડાયરેક્શન કે બાજુ આવશે? આ બાજુ આવશે. હવે તમે જોઈ શકો કે એ ને સી બરાબર બંનેના મેગ્નિટ્યુડ સેમ છે, બંનેના સેન્ટરથી ડિસ્ટન્સ બી શું છે? સેમ. એનો મતલબ કે મેગ્નિટ્યુડ શું આવશે? સેમ. મેગ્નિટ્યુડ સેમ આવશે, ડિસ્ટન્સ શું આવશે? ડાયરેક્શન શું આવશે? અપોઝિટ આવશે. એટલે સેમ ઇન અ મેગ્નિટ્યુડ બટ અપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં ફોર્સ હોય તો એનું રિઝલ્ટન્ટ વેલ્યુ શું આવશે? 0. રિઝલ્ટન્ટ વેલ્યુ શું આવશે? 0. એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કે as shown in figure, આપણે એવું કહી શકીએ કે as shown in figure, the force on the center of square, due to the charge on A and C point is zero because they are same in magnitude, and opposite in direction. Okay, so the resultant force acting on the center due to the A and C will be 0. Okay, similar way what we can say about B and D. તો B ઉપર નેગેટિવ ચાર્જ છે ને અહીંયા સેન્ટર O ઉપર પોઝિટિવ ચાર્જ છે, તો એનો મતલબ પોઝિટિવ નેગેટિવ વચ્ચે એટ્રેક્શન થશે. જો પોઝિટિવ નેગેટિવ વચ્ચે એટ્રેક્શન થશે તો FBની વેલ્યુ આ બાજુ આવશે, રાઈટ. એ જ રીતે જો QDની આપણે વાત કરીએ તો અહીંયા શું થશે? તો અહીંયા પોઝિટિવ ને નેગેટિવ વચ્ચે એટ્રેક્શન થશે એટલે FD જે છે એ આ બાજુ આવશે. હવે એમ જો જોઈએ તો બંનેના ચાર્જની વેલ્યુ સેમ,
બંનેના સેન્ટરથી ડિસ્ટન્સ બી સેમ, એટલે બંનેના મેગ્નિટ્યુડ ઓફ ફોર્સ શું હશે? સેમ, બટ ડાયરેક્શન અપોઝિટ છે, એટલે રિઝલ્ટન્ટ ફોર્સ શું આવશે? 0 આવશે. રિઝલ્ટન્ટ ફોર્સ શું આવશે? 0. સો અહીંયા આપણે રાઇટ ડાઉન શું કરી શકીએ? તો આપણે એવું કહી શકીએ કે ધ રિઝલ્ટન્ટ ફોર્સ acting on center due to the charge on B and D will be 0. B and D will be 0 because they are same in magnitude, and opposite in direction. So the resultant force acting on the center will be 0, okay, due to the four charges. So the resultant force, what we can write? So the resultant force on the center due to the charges at the corners of the square will be 0. સો મારા પ્રમાણે તમને ખબર પડી જશે કે અપોઝિટ ચાર્જીસના જે ફોર્સ જે છે એ ઇક્વલ ઇન મેગ્નિટ્યુડ એન્ડ અપોઝિટ ઇન ડાયરેક્શન છે, એટલે રિઝલ્ટન્ટ ફોર્સની વેલ્યુ 0 થશે. હવે આના પછી આપણે નેક્સ્ટ ઉપર આવીએ. નેક્સ્ટ ન્યુમેરિકલ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એક્સરસાઇઝ નંબર 1.31નો એક્સરસાઇઝ આપણે જોવાનો છે. એક્સરસાઇઝ નંબર 31માં કંઈક તમને આ રીતે કીધેલું છે, ઇઝ લાઇક ધેટ અ પ્રોટોન એન્ડ ન્યુટ્રોન કન્સિસ્ટ ઓફ 3 quarks each. Suggest a possible quarks composition of a proton and neutron, and they are made up of 2 quarks, that is, one is up quarks and another one is a down quarks. Up quarks have a value 2/3 electron and down quarks have a value -1/3 electron. So what we have to say, the proton and neutron, they are consist of 3 quarks, okay, and we have to suggest the composition of quarks, okay. So આપણે quarksનું composition એટલે આપણે પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોનનું composition find out કરવાનું છે કે એમાં અપ ને ડાઉનનું composition કેવું હશે. હવે આપણને એટલું તો કીધેલું છે કે આ જે પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન જે છે એ ટોટલ એમાં કેટલા ક્વાર્ક્સ છે? 3 ક્વાર્ક્સ છે. તો સપોઝ આપણે એમ સમજી લઉં કે પ્રોટોન લઈએ. સપોઝ આપણે શું લઈએ? પ્રોટોન. તો આપણે એવું રાઇટ ડાઉન કરી શકીએ કે પ્રોટોન મેડ અપ ઓફ 3 ક્વાર્ક્સ, ઓકે, મેડ અપ ઓફ જે છે બરાબર 3 ક્વાર્ક્સ. બટ એ 3 ક્વાર્ક્સ જે છે એમાં કેટલા અપ છે અને કેટલા ડાઉન એ આપણને ખબર નથી. તો આપણે એવું કહી દઈએ કે proton have x up quarks, okay, and આપણે એવું કહી શકીએ જો x up quarks હોય તો 3 - x જે છે, કેમ કે ટોટલ થઈને 3 થાય તો એક x હશે તો બીજું શું હશે? 3 - x શું આવશે? ડાઉન ક્વાર્ક્સ આવશે, બરાબર. 3 - x શું આવશે? ડાઉન ક્વાર્ક્સ. તો હેવિંગ x up quarks and having a 3 - x down quarks. જો આ રીતે હોય તો આપણને એટલું ખબર છે કે પ્રોટોન જે છે, પ્રોટોન હેવ અ ચાર્જ કેટલો છે? તો પ્રોટોન હેવ અ ચાર્જ +1 ઇલેક્ટ્રોન છે,
ઓકે, +1 ઇલેક્ટ્રોન છે. +1 ઇલેક્ટ્રોન છે તો એમ સમજી લેવું કે એમાં એક્સ અપક્વાર્ક્સ છે. તો આપણે એવું કહી શકીએ કે અપક્વાર્ક્સ જે છે, અપક્વાર્ક્સ ધેટ ઇઝ એક્સ, પ્લસ ડાઉન ક્વાર્ક્સની વાત કરીએ તો ડાઉન ક્વાર્ક્સ જે છે, ડાઉન ક્વાર્ક્સ ધેટ ઇઝ 3 - એક્સ ઇક્વલ ટુ શું છે, +1 ઇલેક્ટ્રોન. ઓકે, ઇક્વલ ટુ શું છે, +1 ઇલેક્ટ્રોન. હવે અપ ક્વાર્ક્સની વેલ્યુ કેટલી છે, 2/3 ઇલેક્ટ્રોન છે. એટલે અહીંયા તમારું થશે 2/3 ઇલેક્ટ્રોન એક્સ થશે. ઓકે, એટલે ડાઉન ક્વાર્ક્સની વેલ્યુ કેટલી છે, -1/3. એટલે આ વેલ્યુ થશે -1/3 ઇલેક્ટ્રોન. શું આવશે, 3 - એક્સ આવશે. ને અહીંયા તમારું શું આવશે, +1 ઇલેક્ટ્રોન આવશે. હવે અહીંયાથી બધી જગ્યાએથી ઇલેક્ટ્રોન તમે કેન્સલ આઉટ કરી શકો. તો રહી જશે 2x/3 માઇનસ અહીંયા શું આવશે, માઇનસ અહીંયા આવશે 3 - x/3 ઇક્વલ ટુ અહીંયા શું આવશે, +1. હવે અહીંયાથી 3 તમે લાઈક બે સેમ છે એટલે ઉપરની કેલ્ક્યુલેશન કરી શકો કે 2x, આ -3 અંદર જશે ને આ માઇનસ માઇનસ શું થશે, +x થશે, ડિવાઈડ બાય શું થશે, 3 ઇક્વલ ટુ શું થશે, +1. હવે 2x + x એટલે કેટલા થશે, 3x. 3 સામે બી મલ્ટીપ્લાય થશે એટલે રિમેનિંગ કેલ્ક્યુલેશન જો આપણે જોઈએ તો 2x + x કેટલા થશે, 3x. 3x - 3 ને આ 3ને અહીંયા મલ્ટીપ્લાય કરો તો આ કેટલા થશે, 3 × 1 3 થશે. ઓકે, 3 × 1 શું થાય, 3. -3ને આપણે રાઈટ સાઈડ પર લઈ જઈએ તો +3 થશે. તો 3x ઇક્વલ ટુ કેટલા થશે, 6. ઓકે, 3x ઇક્વલ ટુ 6 થાય તો x ઇક્વલ ટુ 6/3 થશે. 6/3 એટલે xની વેલ્યુ કેટલી આવશે, 2. xની વેલ્યુ 2 આવે ઇટ મીન્સ કે પ્રોટોન કન્ઝિસ્ટ ઓફ કેટલા આવશે, 2 અપ ક્વાર્ક્સ આવશે. 2 શું આવશે, અપ ક્વાર્ક્સ આવશે. ને 3 - x, 3 - x એટલે 3 - 2 ધેટ ઇઝ 1. તો 1 તમારું શું આવશે, ડાઉન ક્વાર્ક્સ આવશે. બરાબર, 1 શું આવશે, ડાઉન ક્વાર્ક્સ. તો આપણે એવું કહી શકીએ કે કમ્પોઝિશન ઓફ પ્રોટોન જે છે ધેટ ઇઝ કમ અપ એન્ડ ડાઉન. સો ઇટ ઇઝ UUD. Similarly we have to find for neutron. બરાબર, similarly we find for a neutron. Okay, neutron also consists of 3 quarks. Okay, so neutron બરાબર also consist of 3 quarks. ઓકે, ચાલો એમાં આપણે સપોઝ કરીએ કે ન્યુટ્રોન હેવ x up quarks. X શું છે, up quarks and 3 - x down quarks. up quarksની વેલ્યુ x છે ને ડાઉન ક્વાર્ક્સની વેલ્યુ 3 - x છે જે આપણે અગાડી લીધી. હવે આમાં આપણને ખબર છે કે ન્યુટ્રોન ઇઝ અ ન્યુટ્રલ. ન્યુટ્રોન એઝ અ ન્યુટ્રલ મીન્સ કે એનો ચાર્જની વેલ્યુ કેટલી હોય, 0. તો એનો મતલબ એ થયો કે એમાં જે અપ ક્વાર્ક્સ છે, બરાબર, એમાં જે અપ ક્વાર્ક્સ છે એ x છે ને એમાં જે ડાઉન ક્વાર્ક્સ છે, બરાબર, એમાં જે ડાઉન ક્વાર્ક્સ જે છે ધેટ ઇઝ 3 - x છે. એનો ટોટલ સમ કરું તો કેટલો આવવો જોઈએ, 0 આવવો જોઈએ. હવે 0 આવે એટલે કે ન્યુટ્રલ આવવો જોઈએ. હવે અપ ક્વાર્ક્સની વેલ્યુ કેટલી છે તો 2/3 ઇલેક્ટ્રોન x. ડાઉન ક્વાર્ક્સની વેલ્યુ કેટલી છે તો -1/3 છે. તો -1/3 3 - x, હા, ને ઇલેક્ટ્રોન આવશે ને અહીંયા તો શું છે, 0. હવે એકચ્યુઅલી ઇલેક્ટ્રોન તમે કોમન કાઢને એને 0ના ડિવાઇડેડ કરી નાખો એટલે નીકળી જશે. તો રહી શું જશે, તો અહીંયા રહી જશે 2x/3 ને અહીંયા રહી જશે -3x/3. ઓકે, સો આ બાજુ રહી જશે 2x/3 અને અહીંયા રહી જશે -3 - x/3 ને આ બાજુ તો શું છે, 0. હવે અહીંયા ડિવાઈડ બાય બી 3 કરીને 0 સાથે મલ્ટીપ્લાય કરો તો આન્સર તો 0 થઈ જશે. તો રહી શું જશે, 2x - 3
માઇનસ માઇનસ શું થશે પ્લસ એક્સ થશે બરાબર 0. 2x પ્લસ એક્સ કેટલા થશે 3x. -3 ને રાઇટ સાઈડ પર લઈ જાઓ તો +3 થશે. તો 3x ઇક્વલ ટુ 3. સો x ઇક્વલ ટુ શું આવશે 3/3. 3/3 એટલે x ઇક્વલ ટુ શું થશે 1. તો આનો મતલબ એ થયો કે ન્યુટ્રોન જે છે ન્યુટ્રોન કન્ઝિસ્ટ ઓફ x અપ ક્વાર્ક્સ. x કેટલો છે 1 તો 1 શું આવશે અપ ક્વાર્ક્સ. ને 3 - x. 3 - x એટલે 3 - 1 ઇક્વલ ટુ શું આવશે 2. તો 2 શું આવશે ડાઉન ક્વાર્ક્સ આવશે. 2 શું આવશે ડાઉન ક્વાર્ક્સ આવશે. ઓકે 2 ડાઉન ક્વાર્ક્સ આવશે. તો આના પરથી આપણે એવું કહી શકીએ કે કમ્પોઝિશન ઓફ ન્યુટ્રોન જે છે that is come 1 up quarks and 2 down quarks, so UDD. ઓકે સો ઇટ કમ્સ UDD. ઓકે આનું આપણે ઓલરેડી ડિસ્કસ કરેલું હતું બટ આજે આપણે આને પ્રૂવ કર્યું. સો આઈ હોપ યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ these two numerical, and this is our last numerical according to the Coulomb's law. I hope you can understand. If you don't understand in any step, please inform me. Okay, I will explain you. Thank you very much. Bye.